شكرا للحضور. لقاؤنا اليوم ليس من أجل الحديث عن المسرح بصفة مطلقة، بل لنفكر فيما ذهب إليه أحد أهم رواد المسرح الجديد في تونس من قول وفعل وخطاب، وهو فكر على تفكير. خطابنا اليوم سيكون عن قامة من قامات تونس المسرحية، أحد أهم رواد الفن المسرحي خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. سنبحث في موضوع المسرح من خلال مؤلفيه ونقاده ومن خارج الاختصاص. حديثنا اليوم عن مسرحي متيم بفن يسكنه، متفرد فيما ينتجه، يصنفه البعض كونه من جيل المسرح الجديد، غير أنه في تقديرنا خارج هذا التصنيف أو فوق التصنيف، أو فلنقل من الذين يصعب تصنيفهم. لقاؤنا اليوم سيكون حول الفنان المسرحي فاضل الجعايبي من خلال مسرحية جنون. لماذا مسرحية جنون؟ هذا ما ستوضحه رفيقة دربه وملهمته الفنانة المسرحية جليلة بكار. زوجان ينجبان الأبناء كما ينجبان مسرحا، فالجينات تلد الأبناء وغير الأبناء، ولكننا لم نكن ندرك ذلك ولم نعي، أو أننا لم ننتبه لأمر كهذا. الفنانة جليلة بكار هي أحد عمالقة المسرح في تونس كتابة وتمثيلا وتمثلا ومعرفة وإنتاجا وتسييرا. الاثنان يحملان مشروعا إنسانيا وجوديا ينطلق من الإنسان إلى الإنسان، الإنسان بكل صفاته الكونية، الإنسان المبتكر بكل ما فيه من ماض وما يستشرفه من مستقبل، الإنسان بما يكتنزه من تاريخ بل من فعل يحوله إلى تاريخ، الإنسان بما يحمله من مخزون ثقافي، وما الثقافة إلا عقدة الثقافيين والثقافويين والباحثين في الهويات والأصوليات وكل ما هو تصور آني فاصل بين ما هو قبلي وما هو بعدي. ربما يكون الفاضل الجعايبي خارج هذا الترتيب وخارج هذا التركيب. الفاضل الجعايبي أعماله تدل عليه كما هو يدل على أعماله، هذا إذا أردنا بطبيعة الحال الحديث بثنائية الدال والمدلول. نتحدث عن المسرح الجديد، والمسرح لا يمكن أن يكون إلا جديدا في نصوصه، في مواضيعه، في خطابه، في أهدافه، في رؤيته، في طريقة إخراجه، وفي تعبيرات تمثيله. فالقول بأن المسرح هو مجرد تعلة لمسرحة الحياة هو قول يحمل سجالا كبيرا ولا يمكن التعويل عليه في تقديرنا إذا أردنا أن نتحدث على طريقة ابن عربي. فالمسرح هو ما ننتجه لنؤسس من خلاله حياة أخرى نتوق لها ونتمناها، أو كم تمنيناها، قد لا نعيش لنحياها، وقد يحياها جيل آخر ليس بجيلنا. إن تلازم الحياة والفناء يذهب بنا إلى مسرحية يحيى يعيش، وكأني بها توصيفة اعتباطية وهي ليست باعتباطية. تقول أحد الصحف كونها صرخة سياسية وقد تكون رؤية فنية سياسية. الإجابة هنا قد يحملها الفاضل الجعايبي كما تحملها أيضا كاتبة السيناريو جليلة بكار. وقد تكون مسرحية جنون تعبير مسرحية عن مجتمع سيغضب وسينزعج وسينفجر يوما ما، بل انفجر وما زال ينزف ألما وينشد أملا. المسرح له تاريخ، ولعل من يؤرخه هو من يبعث فيه روح القول والخطاب، فيجعل من القول والخطاب تاريخا، فهو قول على قول، خطاب على خطاب،
وتاريخ على تاريخ. لست من هواة سرد السير الذاتية، ففاضل الجعايبي يحمل سيرة دون نص، فالمسرح سيرته. المسرح بالنسبة إليه نضال فني قد يفهمه البعض كونه ضد السائد، ضد ما هو موجود، فليكن ذلك، رغم أن المسيرة تبدو وكأن لها اتجاها معاكسا، فالسائد لا يعنيه كما لا يعنيه البائد، فهو متيم بالمسرح وما يحمله من خيال يحوله إلى واقع. المسرح والموسيقى شيئان لا ينفصلان، وما الكلام إلا موسيقى، فقط علينا أن نتفق على أن الأمر كذلك. وما الإيقاع المسرحي إلا موسيقى، وما الجسد إلا آلة إنتاج لما هو مسرحي وما هو موسيقي. فنص مسرحية جنون يحمل إيقاعاً خاصاً فيه نوعاً ما من الشاعرية، لأن الخطاب المسرحي هو إعادة النظر في اللغة العامية من خلال استعمال نثر مسجوع غير مقفى، وحتى إذا لم يكن الكلام سجعاً فهو يضبط من خلال دائرة إيقاعية موزونة. في هذا الإطار تدعون اليوم منسقة هذا اللقاء العلمي الأستاذة في الجماليات والإنشائية والناقدة في الفنون السيدة رشيدة التريكي للحديث عن مسرحية جنون للثنائي فاضل الجعايبي وجليلة بكار، لتقدم لنا رفقة زملائنا المتدخلين الفنانة جليلة بكار الحاملة لمشروع جنون، الأستاذ كمال بن وناس هو عضو بقسم الفنون وكاتب وناقد في مجال الفنون، والأستاذ معز المرابط هو عضو بقسم الفنون مسرحي وباحث في فنون العرض. إذن دون أن أطيل عليكم أحيل الكلمة إلى الأستاذة رشيدة التريكي فلتتفضل، وشكرا. شكرا. مرحبا بكم. Merci, cher ami, pour cet hommage rendu au Nouveau Théâtre, à Jalila Bakar et à Fadel Jaïbi. Bon, et donc au Nouveau Théâtre et au théâtre en général, au théâtre tunisien en général. Donc l'objet de notre table ronde, on est éparpillé effectivement vu les conditions sanitaires. L'objet de cette table ronde porte, nous l'avions décidé donc lors de nos réunions, sur les arts contemporains en général et le théâtre en particulier, avec comme cas de figure Junoun, donc de Fadel Jaïbi et Jalila Bakar. C'est une pièce qu'on a pratiquement tous vue et même revue, pour ma part, qui peut effectivement être examinée à partir d'un axe aussi bien sociologique, anthropologique, politique, mais bien sûr esthétique et poétique, et c'est effectivement notre propos aujourd'hui, puisque c'est une œuvre d'art à part entière. Donc, à partir de cette pièce, nous allons essayer d'examiner comment, dans les arts contemporains, le phénomène esthétique transgresse la simple expérience, j'allais dire kantienne, où nous avons en face de nous une œuvre et on est là dans une satisfaction pure, n'est-ce pas, vers quelque chose d'autre qui est une force, qui est de l'ordre du sensoriel, c'est-à-dire quelque chose qui porte directement, c'est une épreuve au sens, j'allais dire aristotélicien, c'est-à-dire qui nous touche physiquement par des procédés, ici théâtraux, puisqu'on va les examiner, des procédés théâtraux qui convoquent de manière énergétique d'autres arts. C'est pour ça qu'on a parlé donc de sensorialité et de transcréation, la transcréation. Alors je vous propose, puisque mon collègue donc, vient de donner les noms des intervenants, mais je vais dire, tu avais dit, donc Jalila Bakar va nous parler de la genèse, n'est-ce pas, de cette œuvre. Mouaz Mrabat, qui est aussi donc dramaturge, metteur en scène et directeur culturel,
et qui est un homme de théâtre et qui lui-même comment dirais-je, fait travailler sur le théâtre expérimental, va aussi nous apporter donc son témoignage et puis son analyse. Malheureusement, nous devions avoir avec nous Wael Lajmi. C'est un chercheur musicologue qui a fait un mémoire sous la direction de Sissamir sur cette œuvre pour montrer effectivement l'interférence des arts, ce qu'il a appelé l'interférence des arts, mais malheureusement donc il a eu un empêchement majeur. Et Kamel Benwennes, qui est critique d'art universitaire, qui va aussi intervenir, et puis bien sûr la parole sera donnée à toute la salle. Mais on va d'abord voir un extrait de la pièce, un petit extrait du début de la pièce, pour nous rafraîchir la mémoire. Alors, voilà. Ça y est. Saute. كيفاش صبحت اليوم؟ كيفاش صبحت اليوم؟ نحب نقتل. شكون؟ نجد امرأة نقص لها راسها، ايديها، ساقيها، نفري لها كرش
نعجلها فردها وبزيزة نصصرها تروف نشعل فيها النار ناخر مات نخبيه تحت الزليزية في الدار ونرتاح. وعليش تحب تقتل؟ مش أنا الآخر، شكون الآخر؟ هو شكون هو؟ واحد فيا يحب يقتل والآخر يعز. أنا نقتل وأنا نعس باش ما نقتلش. أنا نقتل وأنا نقول اللي أنا ما تقتلش. عيد علاش منيش كيف الناس؟ علاش البدن اللي مستعمرني حاولت نبعد وندزو أقوى مني. نكره روحي ونكره انساه. عليه؟ انسى ما يجيبو كان البلا. قالها لي بابا، قال لي ابعد عليهم، كل مرة فيها الشيطان الوسواس الخناس، تخرج معاه تسربيولك يمكنك يهبطك يسكن فيك يهتكك. يلزمني نقتل نذبح نزصر نستفعل باش نتفرهد. نون 25 سنة، بطال، أهرب من المكتب عمره 12، دخل الإصلاحية قبل 15، للحبس في 17، للجيش مع 18، وللرازي ما غلقش ل 24. لاباس اليوم؟ لا، لا. عليه؟ الدواء شبيه الدواء؟ الدواء مش يداوي في الداء اللي يخرب فيه، يلزمني نبطله. لا، الدواء في حالتك لازم. لا، الدواء هو الداء، الدواء هروب. كي نضيع نهرب بدني وبدني يهرب للدواء. الور انا لوين نهرب؟ وانت منيش تحب تهرب؟ من راسي. نعرف اللي هذا مرض، نعرف ريت في التلفزة فيلم لو ترانغلور دو بوسطن 21h30 après les désinformations، يذبح في نساشة أقوى منه ما ينجمش يشد روحه. أنا كيفو. ايش تحس نون؟ حس بدني مفزق مفترش كالسحاب، مجبور نوجعو باش يتلم. شكون جرح لك صدرك؟ في الجيش. تعاركت؟ لا، حبيت نعدي عامي باش نهرب من هم الدار. طلع الجيش أتعس، تخنقت فديت، حبيت نموت. وقلت لك الدواء متاعك مش قاعد يداوي في الداء اللي يخرب فيا، يلزمني نبطله. وانا قلت لك الدواء في حالتك لازم. لا، الدواء هو الداء. ما عادش نحب نحكي، ما عندي ما نحكي، نحب نموت. بدني الكل نوجع، معدتي ساقية محاشمة، شعر راسي قطع وتتواسي فيا كيف الجلاد اللي واسف المحكوم عليه بالإعدام. عمل لي تصور، حلل لي دمي وقال لي شنو عندي. طلبت يعملوا له تحاليل كاملة، طلعت عنده مرضى أخرى. سيفيليس. قطها فرصة باش تدخل دار نون وتتعرف على عائلة المجنون.
بعد الكور ضد السيفيليس بيبان سبيطار تسكرت من جديد عليه وعليها. ما هيش عارفة كيفاش، أما يلزمها تمنعه، تخرجوا من حتمية الربط ومنطق المريض حالة نحكيو عليها، مش إنسان نحكيو معاه. ريهان قبلته، مغامرة دخلت فيها وما هيش عارفة وين باش تديها. البارح حبيت نفسع، وصلت للباب ورجعت. حبيت تعاود تهرب؟ من علاش رجعت؟ على خاطر نخاف. خاف؟ قلنا جماعتك الطبة والفرمليات وبزعت القصاري متاعك هروبي خوف. خوف مناش؟ خوف لا نهرب وما عادش يقبلوني، وخوف لا تحسروني نولي كيف عبد الله جثة هايمة بلا روح. كل شيء لازمني نعمل باش نمنع روحي. وانت ايش تحب تعمل؟ أنا نحب نحكي. وانا نسمع فيك. نحب نقول الكلمة اللي تلزم في الوقت اللي يلزم، كيف ما بابا. تحب تشبه البوك؟ لا. علاه؟ بابا عينيك حل محروقين، يغرسم فيه ويقول لي يغزل لي، وكيف نغزل له يغزل لي نحسه يعرف ايش في مخي الكل. يروح شارب يحطني بحذاه ويبدا يحكي 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 يحكي، يقطع رحله ايش يعرف يحكي 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 على كل شيء، وعنده راي في كل شيء وانا مبلع. عمره ما سألني على رأي، نحب باش نكره مش داخل تص مخه اللي كل واحد عنده راي وعنده الحق يقوله يعبر عليه. الفرخ اللي يذب له فمه كيف يكمل ما يطلع يخاف 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 يخاف، ما عنده ثقة في روحه. هذاك علاش انا طول نحب نحكي نتكلم كيف ما جا لا نزين لا نلون، نحب نحكي نداوي نعيش. هذا قراري، ما ثم كان انت تنجم تعاوني. الكلمة عندها قوة خارقة للعادة، قوة جبارة. الكلمة أقوى من العصا. قل لمن همهم في الناس وخاف الكلمات، أو تخشى الناس والحق سجين الكلمات، أو تخشى الناس والحق رهين الكلمات. حيوان أنت لا تفقه لولا الكلمات، ونبات أو جماد أنت لولا الكلمات. أنت إنسان لدى الناس رسول الكلمات، فتكلم فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
فرحان يا وليدي كرا لوحدك. علينا وقت. علاش سايبوه؟ علاش سايبوه؟ Voilà, c'est pour ça, je ne savais pas comment découper par. Voilà. جليلة تفضل حذايا هوني هكاك باش نشكر سي عبد المجيد شرفتنا. Bon, c'est un fidèle du théâtre national. On se voit souvent dans les queues de théâtre. Alors, donc, vous avez vu, donc, il s'agit, ça a été dit dans le discours même de Jalila quand elle a parlé de Noun. Donc, il s'agit d'un schizophrène qui est donc interné. Donc, à la suite, il fait partie d'une famille un peu qui frise le limpimp. Et le texte, Jalila nous parlera tout à l'heure, l'analyste qui a suivi la cure de ce jeune schizophrène a écrit un texte qui a été publié chez l'Harmattan, et Jalila a transcrit ce texte, plus que transcrit, parce qu'elle a fait une réécriture totale du texte, une réécriture scénarique, on dit, en arabe dialectal. Hein. Donc c'est une réelle recréation du texte. Et donc vous avez reconnu les acteurs, bien sûr Jalila, Fatma Saïden qui joue le rôle de la mère, Mohamed Ali Ben Jem'a donc, qui joue le rôle du jeune homme. Et il faut dire que la chorégraphie, peut-être Jalila va nous en parler, a été faite par Nawal Skandalani et le décor par Qais Rostom. Donc, comme je vais parler un petit peu, donc je reprends un petit peu, puisque c'est notre propos, ce que on avait appelé sensorialité et procédés artistiques contemporains, et on a pris donc comme exemple. Pourquoi parler de sensorialité aujourd'hui et dans les arts contemporains? M'a semblé donc important, il nous a semblé important dans les réunions que nous avons eues, de réfléchir ensemble aux enjeux de la réception dans les processus de création contemporaine et de reconsidérer en quelque sorte la question de l'esthétique en examinant les différents procédés artistiques qui sont mis en œuvre pour produire des effets qui dépassent la simple délectation. Pour ce faire, j'aurai recours à la notion de transcréation qui permet d'aborder l'œuvre d'art non pas comme une unité saisissable dans ses appartenances à un genre artistique consacré par ses catégories esthétiques, mais comme un devenir où l'œuvre confronte et transgresse ses propres limites. À partir du moment où les arts se sont libérés de l'appartenance exclusive à un genre et aux catégories qui leur sont spécifiques, le travail de l'œuvre transgresse les normes convenues et libère des effets esthétiques traditionnellement attribués à telle ou telle représentation artistique. Donc c'est plutôt une forme de déconstruction de la représentation qui fait du processus de création un devenir dans le dépassement continuel du genre artistique pour sensorialiser la réception aux organes des sens et pour donner à penser autrement. Et c'est le propre aujourd'hui des arts contemporains, que ce soit dans les installations, dans les performances, dans les vidéos, dans le cinéma, donc dans les arts plastiques. C'est aussi cela pour susciter des expériences esthétiques d'ordre soit relationnel, soit immersive, soit distantatoires, la distanciation, et de convoquer non pas une réception, comme je l'ai dit tout à l'heure, de type kantien, c'est-à-dire pure et désintéressée, qui donnerait lieu à un jugement de goût, partageable universellement, mais au contraire, à une rencontre, au sens fort du terme, qui soit de l'ordre de l'épreuve et qui donne à penser. Alors, ici, donc, nous allons réfléchir aux procédés artistiques et au processus créateur qui rend possible ces expériences dans le cas de figure de la pièce Junoun. La notion de transcréation me semblait un outil intéressant pour traduire la forme poïétique, c'est-à-dire la démarche créatrice,
de cette œuvre, en l'occurrence du théâtre contemporain en général, et le théâtre tunisien en particulier, en tant que mode de dépassement des frontières artistiques. Elle met en exergue la forme de contagion plutôt qu'interférence des arts, des interférences des arts qui seraient de l'ordre de la complémentarité. Je préfère parler d'une contagion qu'il peut y avoir entre différents arts incorporés dans la production d'une œuvre remarquable pour la dynamiser et générer une sensorialité qui rapproche du sens originaire d'épreuve de l'aïsthésis, c'est-à-dire du choc éprouvé par l'œuvre, presque un choc éprouvé par des scènes hystérisantes, par exemple. Dans le cas donc, qui nous occupe ici, c'est-à-dire le théâtre, cette énergie se manifeste par le dépassement des limites de la dramaturgie pour faire de la scène un lieu physique qui s'adresse à tout le corps en devenir, celui que Nietzsche oppose à l'organisme, c'est-à-dire ce corps vital, fait d'intensité et qui a le pouvoir d'affecter et d'être affecté. Longtemps, à travers ce qu'on a appelé une esthétique de la représentation, on avait enfermé l'art dans une neutralité qui a atrophié toute sa portée vitale et sa réception organique. L'esthétisme de la dramaturgie reposait sur des limites d'une durée, d'une homogénéité du lieu ou de portraits socio-éthiques. Le défi du nouveau théâtre et de la plupart des pièces de Fadel Jaibi et Jalila Bakar a été d'opérer par des techniques d'incorporation les sensorialités propres aux autres arts, et ce, dans le jeu de leur potentialité, c'est-à-dire de retenir ce qui, dans la danse, dans la musique, dans le décor, intensifie les effets scéniques. Jounoun nous montre comment le théâtre est capable d'inventer des durées, des instants catastrophiques, comme on l'a vu tout à l'heure, des stases de souvenirs par les ressources des postures, des travestissements, des mouvements quasi-chorégraphiques et des jeux de voix et de lumière. Il est l'art de dégager le sens par le sensoriel. Il donne lieu à une réception polysensorielle où l'éclairage, plus que médium, fait partie plutôt du dispositif scénique, n'est-ce pas, qui matérialise l'espace rendu mouvant par jeu d'ombre et de lumière, par des rythmes, par des pulsions énergétiques du corps qui arrivent à effacer la frontière entre l'espace physique et l'espace mental. Les espaces atopiques et clos, nous avons perçu quelques-uns là, dans les scènes que nous venons de voir, les rythmes musicaux, la gestuelle et la circulation des corps forment un réseau de sensations qui transporte le spectateur-récepteur dans la proximité de l'attention dramatique. Cette création a su capter la perception par des signes purement théâtraux, de forme, de mouvement, de lumière, de son, qui ouvrent à des interprétations plurielles, mais toujours marquées par l'affect, de la violence et de l'amour. Et la théâtralité y gagne en autonomie par l'intensification aussi de son expression plastique. Les différents moments de la pièce qu'on peut se remémorer pour ceux qui l'ont vu, je pense que tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là l'ont vu. Les différents moments de la pièce sont comme les étapes d'un combat avec les forces instinctives qui font partie de nous pour nous ramener à la source de nos conflits. Cette énergie se manifeste en dépassant les limites d'un théâtre dialogué pour faire de la scène un lieu physique, de la parole une traversée de la langue. Ici, le dialecte tunisien que Jalila a retravaillé jusqu'à sa limite d'expression pour le faire passer à un niveau de sensorialité qui est son dehors, c'est-à-dire à des images poétiques, à des silences, à des cris, à de la fureur, à des murmures. Deleuze remarquait dans Critique et clinique, justement, les créateurs, justement, dans les cas de pathologiques, quand il a abordé la question de la littérature et la vie, qu'il n'y a pas de ligne droite, ni dans les choses, ni dans le langage, et que la syntaxe est l'ensemble des détours créés pour révéler la vie dans les choses. Donc l'écriture de la vie ne se situe pas dans les conventions du récit, des souvenirs, des amours, bref, de l'histoire personnelle. Elle traverse la langue dans une sorte donc de ligne intensive qui échappe au système du langage institué, pour une création syntaxique capable de produire des sensations inédites, des visions, des sons étrangers à la norme langagière,
des apparitions que seule permet l'éruption de la vie dans la langue. C'est en cela donc que le travail opéré par Jalila a été la restitution de la parole confisquée de Noun. Donc le théâtre de Jaïb, le nouveau théâtre a toujours été aussi comme ça, mais bon, cette pièce est plus emblématique encore pour ce qui nous intéresse, agit de façon directe, hystérisant le corps sans organes, aux postures incompossibles de Noun. Vous avez vu les torsions qui sont extrêmement géniales que l'acteur a pu rendre, les torsions du corps en devenir, qui se confondent avec le tourment psychique. Ces scènes sont dans leur autonomie de pure performance. Et la multisensorialité du corps, comme étendue, comme plasticité, permet de trouver par la mobilité, par les convulsions, par les contrastes et la danse, des figures sensorielles qui dépassent la simple visibilité, ou la simple visibilité d'une chorégraphie, par exemple. C'est une sorte de communication pure qui est jetée aux affects des spectateurs. Artaud parlait déjà de cette sympathie hallucinatoire du corps, comme un appel de force qui ramène l'esprit à la source de ces conflits. Et il écrit dans Le théâtre et son double, « Si ces conflits, ces forces sont noires, c'est la faute non pas du théâtre, mais de la vie. » Et Junoun, en l'occurrence, confronte l'homme à son destin, à des questions fondamentales qui mènent à une prise de conscience ontologique et métaphysique de son existence. Donc ce que confirme une pièce comme Junoun, c'est que le processus de création est lui-même l'épreuve des limites des langages et du corps. C'est un voyage à risque, ouvert aux rencontres et aux apparitions, et en cela, il est capable de provoquer la rencontre par affect avec le spectateur dans une dimension humaine, trop humaine, c'est-à-dire universelle. On sait que cette pièce a été représentée aussi en dehors de la Tunisie et qu'elle a eu effectivement les mêmes effets sur le public parce que effectivement les grandes œuvres comme celle-ci peuvent tout à fait s'élever à l'universalité. Donc voilà quelques remarques qui me viennent à la revisibilité, la revision de cette pièce, qui est, comme je l'ai dit, emblématique. Et bien sûr, tout à l'heure, Simonir a rappelé tout le travail fait par le Nouveau Théâtre et par le Théâtre de Jaïb et sur tous les problèmes de la violence, donc de la frustration, qui vont de l'échelle humaine, familiale et sociale. Alors, je vais passer la parole à Jalila, qui, comme je l'ai dit, a fait une recréation totale du texte excusez-moi, j'ai oublié le nom de Nejia, de Nejia, de la psychanalyste, et qui va nous parler de la genèse, effectivement, de cette œuvre, comment est-ce qu'elle nous est venue. Ensuite, on passera la parole aux autres. Oui. مانيش باش نطول عليكم، انا جست باش نحط مسرحيه جنون في اطارها التاريخي اولا، وقتاش اهي فانا فتره من المسيره نتاعنا، لكن فانا فتره ايضا من تاريخ تونس. معناتها باقي كل مسرحيه نحاولوا انها تجي في الوقت اللي يلزمها تجي فيه، الوقت المناسب. جنون تقدمت أول عرض تقدم عام 2001 فيفري 2001، لكن بدينا التحضير قبل يمكن بعامين. ما بديناش بنص ناجي الزمني، بدينا بنص المارغريت دوغاس باراج كونتر لو باسيفيك، والادابتاسيون اللي كانت اللي عملتها هي بيدها من الباراج كونتر لو باسيفيك، الادابتاسيون تياترال لدين سينما. علاش بدينا؟ انه في باراج كونتر لو باسيفيك فما الشخصيات اللي في صدام مع واقعها، تحب تتجاوز الواقع اللي هي فيه. ولكن فما زادة حاجة هامة هي العائلة. Barrage contre le Pacifique, c'est l'histoire d'une famille aussi, d'une mère et de ses enfants. في مكان معين في زمن معين، لكن احنا كنا
نحبوا نعملوا الادابتاسيون نتاعها. وعلاش انا ناكد على الزمن هذاك؟ لانه نعرفوا اللي في تونس وفي معناتها فما برشا اشياء صارت في تونس، لكن في المحيط نتاعنا. اخر مسرحيه قدمناها هي المسرحيه كفاميليا للانتاج، مش المسرح الجديد. قدمنا عام 97 سهره خاصه، لكن سهره خاصه ما لقاتش معناتها الاقبال اللي كنا احنا نترقبوا فيه. بعدها كتبت اول نص هو البحث عن عايده، على العلاقه ما بين تونس والقضيه الفلسطينيه، البحث عن عايده، ونعرفوا شنو اللي صار في القضيه الفلسطينيه في كل الفتره هذيك. وحبينا نلقاو نص انا وفاضل، والجمله قالت وتعاودت ان بياس ان تيم كو دو بوان. كو دو بوان معناتها فما يمكن باحساس الفنانين معناتها انه فما نوع من السكيزوفرينيا الاجتماعيه اللي موجوده هنا، وحبينا نخدموا على هذاك. اخترنا دونك النص نتاع مارغريت دوغاس من الاول، والصدفه حبت انه يجي نص ناجي الزمني في ما بين يدينا انا وفاضل. Et ça a été le coup de foudre réellement pour le texte, pour le texte, mais aussi pour le personnage de nous. هي تحط je ما تسميه ce jeune homme schizophrène. تعرف اللي لا ثيرابي اللي قامت بها ناجية الزمني معاه طالت 15 سنة احنا لمينا. Et puis, à travers ce texte, il y avait aussi une volonté de travailler sur ce sujet, mais aussi comment partir. La gageure résidait donc dans la théâtralisation d'un texte, d'un récit scientifique. C'était ça le grand problème. Comment passer, adapter un barrage contre le Pacifique ou l'Eden Cinéma, pour nous c'était beaucoup plus facile. Comment passer d'un texte scientifique d'une durée de 15 ans à un texte théâtral d'abord et à une pièce. Que garder de ce voyage thérapeutique? Comment transposer le délire schizophrène du patient et comment représenter, pour moi c'était très difficile, comment représenter Négia, comment parler des dérèglements sociaux, mais aussi les dérèglements physiques, le corps et toutes ces composantes, la voix, le geste, le regard, toutes ces composantes. Comment prendre le relais de l'imaginaire de ce schizophrène. هو يحكي Négia est francisante, mais lui parlait en arabe, et en arabe dialectal. Elle a transposé ce texte, ces délires et tout en français, et moi je devais reprendre tout cela en essayant d'être le plus proche, mais aussi laisser la possibilité à l'écriture théâtrale et poétique, entre guillemets, de s'exprimer. Comment parvenir à interroger nos propres schizophrénies. C'est en ça que c'était intéressant, et celle de notre société disloquée et contradictoire à travers l'histoire de ce jeune et la résistance de cette thérapeute. Donc on était tout en gardant, en même temps, tout en essayant de garder quelques scènes, parce que j'avais déjà commencé à faire l'adaptation de Barrage contre le Pacifique. Comment essayer de garder? مثلا في اللي شفتوهم, il y a des personnages qui sont تسلفناهم من le Barrage contre le Pacifique, comme
l'ami de Noun, et qui est un personnage important dans l'Eden Cinéma, le barrage contre le Pacifique, qui est joué par Karim El Kefi. Voilà, bon, je ne vais pas مانيش باش نطول ما كانش تو ما عادش نسكت. Voilà, c'est s'il y a des questions. Voilà, plus tard. Par la suite, il y a aussi le fait, je crois que la famille, qui n'était dans le texte de Nejia, il n'était pas question vraiment de la famille. Non, c'est ça toi. l'adaptation. Voilà. En fait, la famille n'existait pas réellement. Ils l'ont parlé, elle était beaucoup plus large. Le frère est important, le père décédé est important, la mère, bien sûr, sans elle, il n'y aurait pas eu tout ce texte. Et puis les sœurs, nous avons, on a emprunté certains personnages du Barras contre le Pacifique, mais en même temps, on a créé d'autres personnages pour créer cette famille, elle aussi, très... Oui, très bien. Mouaz, bon, est-ce que تحب شي سي سمير تتكلم خاطر انت شرفت على خدمه جا معز بعد عندك تنجمش تقول لنا كلمه خاطر هو خدم على الكوردو معز tu veux bien venir on va se pousser un peu donc comme je le disais Mouaz donc d'abord c'était je crois qu'il a travaillé avec le Nouveau Théâtre, hein, c'est ça. Il a travaillé avec le Nouveau Théâtre. Et lui-même, il a une expérience avec Familia. Voilà, oui, on a oublié de dire Familia, parce que c'était le début avec Familia Production. Et donc, bon, si tu veux intervenir de ton expérience personnelle aussi. بالعربي كل الشكر في البداية للأستاذة رشيدة تريكي على هذا الموضوع الشيق المقترح اللي اقترح تناوله في هذا اللقاء وعلى هذه الفرصة الثمينة للمشاركة في المداخلات والنقاش رغم أنه في حقيقة الأمر يعني الوقت كان ضيق بعض الشيء للأعداد المداخلة هذه. أشكر بالمناسبة أيضا سي سمير بشا وكافة زملاء في قسم الفنون على كل المجهودات لمواصلة نشاطات قسم الفنون بكل حماس رغم الظرفية الصعبة اللي نعرفوها اليوم. الإشكالية المطروحة أمامنا الرهانات الإبداعية الفنية التي تولد بتقنيات غير مسبوقة جماليات عابرة للإبداعات وكيفية بروز حركية إحساسية متنوعة يكون محركها الأساسي تمازج إبداعات وتقنيات لأنواع متعددة من الفنون كل ذلك من خلال كما هو مقترح يعني نموذجية المسرح التونسي المعاصر عامة ونموذجية مسرحية جنون بشكل خاص هي إشكالية على غاية من الأهمية بالنظر لراهنيتها وارتباطها الوثيق بسؤال جوهري وأساسي لا يمكن لأي مجال من المجالات الممارسة الإبداعية والفنية سواء في المسرح أو الفنون التشكيلية والبصرية أو الرقص أو السينما أو الأدب أو غيرها التغاضي عنه في ظل التشخيص أو موقف وقراءة للمشهد الفني عامة ما فتئ يتردد على امتداد السنوات الأخيرة والقائل بضرورة أن تعمل مختلف هذه التعبيرات الفنية على تجديد خطابها الفني والجمالي وتجاوز ممارساتها التقليدية والنمطية وفسح المجال لمساحات إبداعية تقطع مع السائد والمألوف وتؤسس لتقنيات ومنتجات فنية قادرة على تحريك السواكن. ففي المسرح كما في غيره من المجالات الفنية يبقى الرهان الإبداعي هو الدافع الأبرز لتجديد الممارسة وتحقيق تماهيها مع خصوصيات كل مرحلة تاريخية. وجليلة يظل ذكرت بالارتباط الأعمال الفنية بالظرفية التاريخية في كل مرة. قدرة الفن على تجاوز أشكاله النمطية يبقى إذن رهين التوصل إلى أساليب مبتكرة أو غير مسبوقة وهي مسألة غير محسومة بالمرة.
وبالعودة للعديد من المحاولات النقدية والدراسات المختصة تبرز تجربة المسرح التونسي والتجربة المسرحية للفاضل الجعايبي وجليلة بكار كمجال خصب للبحث في تمظهرات وتمفصلات هذا الرهان الإبداعي كمقوم من مقومات التجديد في الممارسة الفنية والوقوف عند أحد أبرز ركائزه التي نسعى في إطار هذا اللقاء إلى تفكيكها، والمتعلقة بالأساس بمدى قدرة هذه التجربة على استيعاب جماليات وتقنيات التعبيرات الفنية الأخرى لتطوير خطاب فني متعدد الأصوات بوليفونيك ومتعدي ترانسغريسيف. مسرحية جنون على غرار بقية أعمال جعايبي بكار تمثل بالتأكيد النموذج الأمثل لتقصي مثل هذه المسارات والخوض في هذه المقاربة التي نقترحها كمحاولة لرصد ملامح الروح الإبداعية لهذه التجربة المرجعية. أستسمحكم أن أنطلق في البداية من تجربتي الشخصية كمتقبل متفرج لمسرح جعايبي بكار. ربطنا الاسمين لأنه الحقيقة العملية الإبداعية نعرف يعني أنها تشاركية بشكل كبير بين الفاضل الجعايبي وجليلة بكار، وبدايتي مع المسرح التجربة المسرحية هذه كانت مع مسرحية كوميديا كمتفرج، وفيما بعد مسرحية فاميليا، ثم كممثل مشارك في العملية الإبداعية في العديد من الأعمال: عشاق المقهى المهجور، مسرحية 50، مسرحية يحيى يعيش، وفيما بعد كباحث ودارس مهتم بفن التمثيل بشكل خاص وبتجارب المسرح التونسي عامة. وقد مثلت تجربة المتقبل المتفرج في أعمال الجعايبي بكار رجة حقيقية وضعتني في حالة انبهار بالإمكانيات اللامتناهية التي تتيحها التعبير المسرحية وقدرتها على اختزال العوالم الحسية لمختلف الفنون الأخرى من موسيقى وأداء جسدي وفنون بصرية وخطاب شعري ولفظي. ولخصت هذه التجربة بالنسبة لي مقولة يوجين يونسكو بأن المسرح هو الانبهار. Le théâtre, c'est l'étonnement. ومن الواضح أن هذه الدهشة لم تكن في نهاية المطاف سوى تأثر بتلك التركيبة المعقدة لجملة من التعبيرات الفنية المتداخلة بتناسق وتناغم لا يصنعه سوى الإبداع. وجاءت تجربتي كممثل في أعمال الفاضل الجعايبي وجليلة بكار لتؤكد ما تلمسته من تفرد على مستوى العملية الإبداعية في هذه التجربة المسرحية، وكانت بالنسبة لي مدرسة حقيقية مكنتني من تبين خفايا هذا الفن والبحث في ثناياه، وحملتني في ركاب رحلة الممثل المؤدي، رحلة انطلقت من الذات مرورا بمواجهة لجماليات وتقنيات تجاوزت حدود المسرح لتبحر في عوالم الرقص والأدب والسينما، وفي محاولة للانعتاق من كل ما يكبل الروح الإبداعية للممثل ويدفعه في الآن ذاته للانغماس في إنشائية متجذرة في الآن وهنا وباحثة باستمرار عن تلك التعبيرة الأصلانية. ويبقى مجال البحث الإطار الأمثل لتفكيك إنشائية التجربة الإبداعية في مسرح الفاضل الجعايبي وجليلة بكار وتبين مقومات تجددها المستمر وقدرتها على التجاوز، اعتمادا على ما يميز هذه التجربة من تنوع وثراء على مستوى المصادر والمرجعيات، وانفتاح على الممارسات الفنية المختلفة في سعي دائم لتوظيفها مسرحيا، وقدرة على الاختزال والتوليف لصياغة خطاب مسرحي وركحي قوامه ما سمته الأستاذة رشيدة تريكي بجماليات عابرة للإبداعات في تقديم هذه المداخلة أو هذا اللقاء. وتمثل مسرحية جنون بالتأكيد أحد أبرز النماذج التي يمكن اعتمادها للوقوف عند
أهم مقومات المسار الإبداعي في تجربة جعايبي بكار والإفصاح عن خصوصيات هذه الإنشائية المرتحلة بين هذه التقنيات والجماليات العابرة للإبداعات. أبرز ما يلفت الانتباه في هذه التجربة في البداية هو تعدد النصوص التي تستند إليها، حيث نجد نص أدبي علمي، نص يوميات خطاب فصامي للنجازمني، نص درامي لجليلة بكار، والنص الركحي أو عرض النص هو النص الذي يعني قدمه الفاضل الجعايبي. ويمثل نص جليلة بكار حلقة الوصل بين النص المرجعي والنص المعروض، ويعد بذلك المدخل الرئيسي الذي يمكن من خلاله الولوج إلى عوالم هذا العمل، سواء كان ذلك على مستوى الطرح والأفكار المضمنة أو فيما يتعلق بالجماليات والتقنيات المعتمدة. وعن اشتغالها على هذا النص تقول جليلة بكار في أحد اللقاءات المقالات الصحفية يعني التي تناولت هذا العمل، إن نص ناجية الزمني هو بمثابة النزول الحقيقي ليس فقط إلى عالم المريض النفسي، بل هو نزول إلى عالم شديد الغرابة والخصوصية مغلق وقلما تتم الإشارة إليه، عالم متكتم عليه ومحتقر ومنبوذ ومطموس، وهو موضع لرفض متعدد الأسباب وغير مبرر. إنه عالم غالبية سكان الحواضر وضواحيها، ولأنه يثير القلق ويمثل خطراً محدقاً بالنسبة للبعض وعصي على التحكم والإحاطة بالنسبة للبعض الآخر، فإن هذا العالم أصبح بالنسبة لي موضوع انغماس حتمي، وهكذا كان الذهاب إلى الآخر، إلى ذلك المجهول المهمل من دون أحكام مسبقة. هذا التمشي الذي تبنته الكاتبة الدرامية كان حجر الأساس في خلق تقاطعات إبداعية فريدة على مستوى الخطاب الذي أفرزه العمل، والذي جاء محملاً بمستويات عديدة من القراءات، كما كان دافعاً للبحث في تقنيات أدائية أو فنية إخراجية متحررة من المقاربات النمطية المستهلكة ومؤسسة لمسارات مجددة. كما تبرز السينوغرافيا في هذا العمل كأحد أهم المرتكزات التي كرست فكرة الرهان الإبداعي الفني المستند إلى الجماليات العابرة للإبداعات، حيث نجحت هذه السينوغرافيا بالإضافة لدورها في تشكيل الفضاء المسرحي وبناء مشهدية العرض من إثارة حركية إحساسية بمنسوب عال من الإبداعية الفنية، تمازج فيها فن التنسيق التشكيلي مع المؤثرات السمعية والبصرية وبقية عناصر العرض. ومن الواضح أن للمقاربة السينوغرافية في تجربة جنون هذه المقاربة السينوغرافية في تجربة جنون كان منطلقها الرئيسي قائماً على تجريد الركح من كل ما من شأنه الإيحاء بمعنى أو دلالة مباشرة، واعتماد الجدران المتقاطعة الستائر لتشكيل الفضاء وخلق إيقاع بصري كمعزوفة تحيل إلى الانغلاق في تماه تام مع عوالم الشخصيات والأحداث الدرامية. ويشبه قيس رستم سينوغراف هذا العرض تجربته في هذا العمل بعمل النحات الباحث عن معادلة بين طبيعة المادة التي يستعملها في النحت والشكل الفني الذي يفرضه توجهه الإبداعي وتفرضه الرؤية الإخراجية للعمل. وقد واكب هذه المقاربة السينوغرافية جمالية سينمائية تجلت أبعادها في توظيف تقنية الصورة، le plan large, le plan serré, le fondu enchaîné, l'ellipse, montage وغيرها من الأساليب السينمائية لبناء سردية مسرحية تحتل الصورة فيها موقعاً متقدماً. وفي مستوى آخر تمازج الأداء الجسدي في مسرحية جنون مع التقنيات الصوتية المعتمدة ليخلق مناخات فرجة مبتكرة تبتعد
عن خصوصيات الفن المسرحي المألوفة لتتماهى مع ما كرسته أجناس أخرى من العروض على غرار العروض القياسية لا بيرفورمانس les arts de la performance من أساليب أدائية. ويمكن الإشارة في هذا السياق للموقف الذي تبناه الناقد محمد مومن في مقال صادر في مجلة الحياة الثقافية بعنوان حدود فن بلا حدود، حيث يؤكد على أنه لا يمكن للممثل أن يتغافل عما تحقق من إنجازات في مجال الأداء الجسدي أو الحركي أو الصوتي. لقد أدمج التمثيل الصوتي الوشوشات والتمتمات والهمهمات والوسوسات، ولم يكن ذلك ممكنا أبدا قبل ظهور المضخمات الصوتية التي عصفت بوظائف مسرحية كانت تستخدم بكثرة، ولنا في اختفاء الملقن خير شاهد على ما نقول. وفي سعيه لاستكشاف مساحات إبداعية جديدة تترجم رؤيته الإخراجية في مسرحية جنون، عمد الفاضل الجعايبي إلى توليف إيقاعي موسيقي كانت آلته أجساد الممثلين وما ينبثق عنها من أصوات، ساعد استعمال المصادح على تضخيمها على غرار أصوات أعضاء الأجساد وضربات الأصابع وضربات الأقدام والتنهدات والحشرجات. وساهمت هذه الموسيقى الحية المنبثقة من أجساد الممثلين وأصواتهم، بما في ذلك تلك الأصوات المكبوتة كأصوات العض وتكميم الأفواه والأنفاس المتقطعة، إضافة للمساحات الهامة من الصمت في إبراز الأبعاد التغريبية التي ميزت المقاربة الإخراجية للفاضل الجعايبي في هذا العمل، وتشكيل عوالم تتماهى وحصص الفحص السريري والتحليل النفسي. بطبيعة الحال الأمثلة على التوليفات الإبداعية بين تقنيات وجماليات المسرح والتقنيات والجماليات المستلهمة من مجالات فنية أخرى عديدة جدا في مسرحية جنون وفي بقية أعمال الفاضل الجعايبي وجليلة بكار، كما في تجارب مسرحية تونسية أخرى على غرار تجربة توفيق الجبالي أو تجربة المرحومة رجاء بن عمار وغيرهم، وهي تؤكد كلها على نجاح المسرح التونسي في مرحلة ما إلى ملامسة هذه الروح الإبداعية الخلاقة والتموقع على المستوى العالمي كتجربة مسرحية متجذرة في عصرها وقادرة على استيعاب التعبيرات الفنية الأخرى بما تحمله من تطورات لبناء رؤى فنية وتصورات فنية جديدة. هذا يعني إجمالا بعض النقاط اللي أردت الإشارة إليها، وشكرا. بارك الله فيك. Merci pour ces précisions. Ce voyage, effectivement, et ce témoignage très important, avec en même temps ces analyses sur cette transcréation à partir donc des différents procédés artistiques dans la production de l'œuvre, dans le processus créateur. Et effectivement, toute cette musicalité, parce que peut-être Samir va nous en parler, étant donné qu'il a dirigé un mémoire sur la musique de Junoun, cette musicalité physique finalement, c'est une musicalité organique, voilà, organique, tout à fait. Ça me fait penser à Cris et chuchotements de Bergman aussi. D'ailleurs, je pense que la force du théâtre tunisien contemporain et du théâtre du nouveau théâtre vient aussi de cette, tout à l'heure Jalil a parlé justement des références cinématographiques, littéraires, etc., qui font effectivement qu'il y a aussi là une contagion, comme je disais tout à l'heure, qui donne la force. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des œuvres tunisiennes, hein, donc ce sont des œuvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, universelles, qui se conjuguent pour effectivement nourrir ce processus créateur, votre procédé. Et puis je te remercie aussi d'avoir effectivement évoqué les autres effectivement, théâtres tunisiens, parce que pratiquement nous avons choisi de parler du théâtre donc de Jalila et de Jaïbi, mais dans effectivement
le théâtre tunisien est d'une grande richesse au niveau de cette esthétique contemporaine. Il a aussi la manière dont les textes de passage, la difficulté de passer. Moi, j'imagine mal comment, par exemple, l'homme aura de Freud pourrait être mis en scène. Donc, c'est une gageure. Peut-être Kamel voudrait, parce qu'il était programmé de dire quelques mots. Je l'ai pris un peu en retard par rapport à notre projet, mais comme Kamel est un grand critique d'art. Là, je n'ai pas préparé une communication, c'est pas une communication, mais c'est juste quelques idées que je vais donner en vrac d'une façon tout à fait décousue. Et je vais parler essentiellement comme spectateur. C'est-à-dire que je vais parler, comme le dit Paul Valéry, parfois ça donne un sens, parfois ça donne un son. J'ai toujours suivi un peu le travail de Nouveau Théâtre, et s'il y a un mot qui résume un peu l'ensemble de cette œuvre, c'est le mot tension. Tout ce théâtre s'articule autour du principe de la tension. Qu'est-ce qu'on entend par tension? C'est-à-dire qu'on parle de la colère, de la peur, de la violence. Donc c'est un théâtre qui essaie d'interroger les pulsions. C'est un moment de transe, c'est un moment fulgurant que le théâtre cherche à en faire une sorte de radioscopie, à analyser, à décortiquer. Et par conséquent, nous passons de ce moment de tension qui est fulgurant, qui est rapide, vers son traitement donc dans la durée. Je ferai la comparaison entre l'intuition et le raisonnement. L'intuition, c'est un raisonnement, mais extrêmement rapide, fulgurant, alors que le raisonnement, c'est une démonstration qui prend du temps. Alors, le théâtre, cette pièce ou les autres pièces, il y a toujours cet intérêt, cette focalisation autour de l'idée de cette dimension qui, de l'ordre de l'ontologique, l'être en général, indépendamment, bien sûr, il y a un ancrage historique dans la Tunisie d'aujourd'hui, mais il y a toujours le souci d'aller au-delà de cette dimension historique vers l'ontologique, vers l'être, mais traité, bien sûr, sur le mode de la rhétorique, de la stylistique, ainsi de suite. Cela me conduit quand même à quelque chose de très important, parce qu'on vient de voir des extraits de cette pièce à travers un matériau audiovisuel, et par conséquent, on est un peu... il y a une dimension qui s'ajoute à la pièce, à côté de ce mélange d'éléments composites qui forment la pièce, qui forment la matière ou les matériaux de la pièce, à savoir la chorégraphie, la danse, la pantomime, ainsi de suite, quelque chose qui relève, et ça a été souligné tout à l'heure, par sa dimension audiovisuelle. Alors là, nous voyons l'ensemble des acteurs comme une équipe de football, c'est-à-dire qu'au début de chaque compétition sportive, on nous montre les membres de l'équipe qui sont là, et là, nous découvrons les héros qui vont nous mobiliser pendant le temps de la représentation. Cela me conduit à dire que chez Jaïbi, il y a comme une sorte de mariage, de convergence, non seulement entre les différents arts que vous avez vu tout à l'heure, mais il y a comme un passage continuel entre l'art scénique ou scénographique et l'art audiovisuel. Donc, et pas seulement ça, il y a comme une sorte de convergence entre ce qui est de l'ordre du scientifique et ce qui est de l'ordre de l'artistique ou du fictionnel. Cela me conduit à un point que j'estime important. Ce théâtre est venu à un moment précis dans l'histoire des arts en général, parce que ce que tu appelais le transcréation n'est pas particulier à cette expérience. C'est quelque chose qui touche l'ensemble des arts. Le roman, la peinture, on est en train de passer de ce qu'on est convenu d'appeler le créateur, l'auteur, démiurge,
qui tient à quelque chose qui est de l'ordre du discursif, de l'analyse, de démonstratif, de raisonnable, à quelque chose de fulgurant, qui est quelqu'un qui ne se sent pas inspiré par, comme dans le théâtre classique ou les poètes classiques, il reçoit le souffle, l'inspiration de la muse. Ici, nous passons de créateur ou de l'auteur démiurge vers l'auteur artisan. C'est lui qui fabrique. Nous passons de l'inspiration au faire, quelque chose qu'on fabrique. Cela signifie que l'œuvre n'est pas la transposition de quelque chose qui existe auparavant, bien qu'il y ait un matériau qui existe, qu'on est en train de traiter, mais la pièce devient comme une construction en puzzle, mais qui n'est pas une imitation d'un modèle préétabli, mais une composition à partir de quelque chose qui n'a pas existé auparavant. Et ça, c'est quelque chose de... C'est une révolution, c'est une rupture, un moment de rupture dans l'histoire de l'art en général. J'ai écrit quelque chose pour ne pas perdre votre temps, parce que j'ai écrit comme ça une page, une petite réflexion. Alors, si dans la culture classique, la création était perçue comme une affaire d'inspiration, car on pensait que le poète écrivait sous le souffle secret et privilégié de la muse, dans la culture contemporaine, disons depuis la fin du XIXe siècle, l'œuvre de création, roman, pièce de théâtre, et par la suite le film, ainsi de suite, est le produit du faire, d'un travail laborieux et ciselé dans la matière du langage. Une des premières marques de ce nouvel idéal de création, notamment dans le domaine de la narration, est le refus d'être au service exclusif du récit ou de la fable. Cette tendance que nous relevons, par exemple dans un roman célèbre, bien sûr, de Proust, La recherche temps perdu, cette tendance va trouver encore mieux sa consécration quelques décennies plus tard dans le nouveau roman. Là aussi, l'écrivain refuse d'endosser le rôle du conteur et focalise toute son attention sur l'art de la description. Désormais, ce qui intéresse l'auteur, c'est la qualité formelle de la phrase et sa facture poétique. Ce qui intéresse par ailleurs l'auteur dramatique, pour revenir un peu à la pièce, c'est la configuration de la dramaturgie et sa composition scénographique. Donc, c'est le matériau formel et artistique qui constitue l'enjeu du projet, au point que d'aucuns n'hésitent pas à parler d'une obsession esthétique. Toutefois, contrairement à une idée faussement colportée, l'intérêt pour l'esthétique de l'œuvre ne se déploie pas au détriment du sens, mais encore mieux pour son évacuation, car la signification de l'œuvre est plutôt générée précisément par ce matériau formel. Il ne s'agit pas donc d'embellir, ce serait alors un effort superflu, mais de contourner le réel, saisir ses brèches pour en pénétrer le sens. Dans le domaine du 7e art, cette tendance s'affiche d'une façon encore plus nette, dans la mesure où, dans le langage cinématographique, le récit n'a aucune prépondérance par rapport aux autres constituants du film, ce qu'on appelle le thème auparavant, comme la valeur des plans, la composition de la scène ou encore le choix de montage. Tous ces éléments sont tissés d'une façon telle qu'ils excluent tout ordre hiérarchique entre eux et forment le corps harmonieux de l'œuvre. Excusez-moi. Là aussi, ce qui compte dans cette approche, ce n'est pas ce que l'auteur raconte, mais plutôt ce qu'il doit tisser et broder à la faveur de la composition du récit, ou encore raffiner le sens de détail et les allier à l'art de construction de figures de style, comme la métaphore, l'oxymore, la comparaison, ainsi de suite. Le but escompté est de neutraliser les contradictions, et c'est là le plus important, quelque chose qu'il faut saisir très bien dans cette pièce. Le but escompté est de neutraliser les contradictions entre la vie et la mort, entre la folie et la raison, entre le réel et l'imaginaire, entre le passé et le futur, ou encore entre l'humain et le monde végétal ou animal. C'est grâce au dispositif de tissage et d'affinité entre les contraires que se réalise le corps de l'œuvre. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le sens de la phrase de Fellini, cinéaste italien, qui a indiqué dans l'un de ses entretiens « Ce que j'aime le plus dans un film, ce sont les plans inutiles. » L'adjectif inutile ne signifie nullement que ces plans privilégiés soient gratuits,
mais tout simplement qu'ils ne sont pas au service de quelque chose de ponctuel, de figé, de canalisé. C'est au service d'un quelconque constituant de l'œuvre. Ces plans inutiles sont utiles pour étoffer le sens du film ou de la pièce, lui donner une épaisseur rhétorique, une densité sémantique et une charge émotionnelle. Plus il y a intérêt pour la composition formelle, plus l'œuvre s'enrichit d'une dimension qui transcende le conjoncturel et l'univoque et s'élargit à une dimension polysémique et universelle. Sur un autre plan, la fonction de l'œuvre de création est le produit d'un puzzle, nullement à partir d'un modèle préétabli ou recomposé selon ce modèle, mais au contraire à partir d'un matériau informe, brut, hétérogène, qui tend à traduire dans une composition formelle le réel social et historique. Ce réel qui flotte souvent dans un état de contradiction et d'éléments hétérogènes. Autrement dit, face à la vie contingente, constituée d'instants disparates, de morceaux éclatés, le discours dramatique s'applique à lui donner une forme à l'informe, ou encore une cohérence artistique à un réel souvent fragmenté et composite. Dans ce cas, l'art est une réparation d'une vie lézardée. C'est pourquoi l'œuvre de création est le contraire de l'utopie. Car si l'utopie évacue le réel, l'écarte au point de le gommer, le roman ou l'œuvre dramatique, eux, partent du réel pour le corriger, le réparer et raccommoder ses fragments et ses fractions. Voilà. Merci. J'ai enlevé la bavette. Oui, c'est cette référence sur les plans inutiles, très importante, parce que c'est vrai, c'est ça qui permet la distanciation. C'est-à-dire que tu as vraiment très bien fait de rappeler effectivement que disons, ces révolutions formelles contemporaines qui remettent en question toute une esthétique se sont faites déjà dans le roman, le nouveau roman, dans le cinéma aujourd'hui. Et le cinéma est rentré et la vidéo dans le théâtre aussi. Hein, la scène théâtrale a aussi récupéré cette force cinématographique. Et donc tout cela, en fait, vient de la volonté comme dirait Artaud, justement, pour le reciter, de mettre la vie et la cruauté dans le théâtre, tel quel. Et du coup, tout à l'heure, j'ai parlé des esthétiques qui deviennent effectivement, par exemple, des esthétiques immersives, on peut dire aussi hystérisantes, un petit peu comme en peinture aussi. La référence, bien sûr, c'est Bacon avec ses personnages et cette déconstruction totale, n'est-ce pas, de l'espace planimétrique pictural, où effectivement on voit des personnages ou des genres de personnages, des corps sans organes, s'enfoncer dans le trou d'un lavabo. Enfin, la violence, elle est montrée de cette manière-là. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, en fait, ce n'est pas une perte, parce qu'il y a les nostalgiques de l'esthétique classique, n'est-ce pas, et du théâtre classique, etc., pensent qu'il n'y a pas de perte, bien au contraire. Je veux dire, c'est remettre, effectivement, faire renaître le théâtre dans, peut-être même, que je ne sais pas, mais je ne suis pas une spécialiste du théâtre, mais que peut-être l'origine du théâtre elle-même était se rapprocher un peu plus de théâtre contemporain que tout le passage qu'il y a eu dans la conception classique du théâtre. Si vous permettez juste un petit point, c'est-à-dire que, puisque vous parlez un peu de transcréation, on voit que, ne serait-ce qu'à travers ces plans que nous venons de voir, les frontières entre les genres sont en train de s'estomper, de se perdre, de se effacer, de se gommer. Et à titre d'exemple, il y a un film de cinéma, c'est en l'occurrence Tocqueville, de Transvertrier, de 2003. C'est un film qui est tourné comme une pièce de théâtre. C'est du cinéma, c'est du grand cinéma, mais dans un seul espace, unité du lieu, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de pantomime, de jeux, ainsi de suite. Donc,
faire une pièce de théâtre, c'est de faire du cinéma, et ce n'est pas par hasard si vous êtes passé facilement de théâtre au cinéma, et vice-versa. Et c'est ça la modernité. C'est ça la modernité, c'est-à-dire que comment les frontières sont en train d'être gommées. Junoun a été filmé. Bien sûr, bien sûr. Elle a été Adapté. Au cinéma. Moi, j'aimerais rajouter, d'abord, je suis tout à fait d'accord, et ça m'a l'histoire, la construction puzzle, tout à fait. C'est-à-dire quand on commence à réfléchir, d'abord à choisir un thème et à réfléchir à un spectacle, et moi, on ne sait pas où on va. On ne sait pas. Même avec le texte, même pour Junoun, quand on avait travaillé sur le texte de Marguerite Duras, ensuite Nejia Zemni, mais il y a eu un stage avec des comédiens, mais les premiers jours de répétition, on ne sait pas où on va. C'est tout à fait, c'est l'énergie multiple. C'est pour ça que les comédiens ont une importance fondamentale, pas en tant qu'interprète, mais en tant que créateur. On oublie souvent, on nomme et on cite le scénographe ou la chorégraphe ou les lumières, mais le comédien est un créateur fondamental, en tout cas dans notre théâtre. Parce qu'avec ses limites aussi, mais nous n'aurait jamais pu exister sans Mohamed Ali Ben Jem'a, mais aussi l'histoire de Mohamed Ali Ben Jem'a, l'histoire de son corps et sa propre histoire, l'histoire de sa famille, tout ça n'aurait jamais pu exister. Fatma Tafoua, donc je n'ai pas besoin de parler de Fatma, mais tous les autres comédiens de ce spectacle. Et puis même les citations. Moi, je n'oublierai jamais, parce qu'il y a le texte, le poème de Mnawar Smedah, et c'est un texte qui a été écrit à Razi. Et c'est venu comme ça. Ça n'a pas été... c'est pas le fruit d'une recherche d'un poète maudit, non. C'est venu au moment où il fallait que ça sorte, Kelimet. Donc Kelimet était là déjà et a trouvé sa place. Et le texte final, à partir du texte de Neige et à partir de certains personnages, n'a pu être... le spectacle n'était prêt en tant que texte, en tant que scénographie, que le jour de la première ou de l'avant-première. Et c'est ça que je trouve, par rapport à certaines créations, comme tous les autres d'ailleurs, même quand on travaille sur un texte, même sur un texte théâtral, le texte de Nejia ou le texte de... C'est très important ce que tu viens d'être dit, parce que, effectivement, d'abord, le fait que les acteurs ne sont pas des exécutants, ce sont des créateurs, ça c'est très important. Lors de la projection du film à la Cinémathèque, le film Junoun, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois avant le Covid, juste avant le Covid. C'était le 14 février. 14 février, Fadel Jaibi a dit, écoutez, moi en fait, ce sont les acteurs. Et Fatma Saïden, il a dit, je ne peux pas travailler sans qu'elle soit devant moi, même si elle ne joue pas dans la pièce, il faut qu'elle soit là, parce que c'est mon moteur, finalement, créateur. Et ça, c'est très important de le dire, c'est une aventure à risque, effectivement, c'est ça. C'est ça le processus créateur, on croit. C'est quelque chose, le faire artistique, c'est avec à la fois des accidents, des reprises, et ça se fait effectivement par un échange créateur entre acteurs et metteurs en scène. Je pense que c'est ça la force du théâtre. Si c'est mieux. Je vais parler du contexte de la recherche mémoire concernant Masrahiyat Junoun. Alors, Wael Ajmi, je pense, si je me rappelle très bien,
dans les années de 2006. Alors il m'a dit, je vais travailler sur le théâtre, le rythme dans le théâtre Junoun. Écoutez, on ne va pas chercher dans le théâtre, alors qu'on est des musicologues, on travaille sur la sonorité, sur le son, sur le musical d'une manière générale. Non, je vais travailler sur le rythme musical dans le théâtre ou dans la pièce théâtrale Junoun. Comment ça se fait? Il y a du rythme, mais c'est un rythme qui n'est pas symétrique. Dans la musique, d'une manière générale, la symétrie dans le rythme. C'est un rythme asymétrique, mais c'est un rythme voulu. Il n'est pas dans le hasard, non. Il est composé. Il y a une composition rythmique dans le théâtre de Junoun. Comment? Dans les paroles, واللي بالدارجه بالعاميه زاد كيما شفناه قبيله فما un rythme. Le rythme dans معناها البارول وحتى الموسيقى معناها السونوريتي اللي تجي في الصون c'est de la musique. Mais احنا ديما نقولوا il faut se mettre d'accord que les paroles c'est de la musique. On n'a jamais parlé de ça parce qu'il y a les cordes vocales, le registre, le timbre, toutes les caractéristiques de la musique existent dans la voix. Alors le rythme الموجود في اللغة العامية هذه في مسرحية جنون. قال لي à part ça فما le rythme des pas ou نتاع les acteurs خاطر هما يخدموا avec la marche avec les pas ويعملوا دي ريتم. هما دي ريتم يعملوا بالكراسي كما شفنا قبيله و c'est une transcription معناها c'est une composition rythmique n'est pas uniquement horizontale, elle est verticale, comme la musique classique verticale في l'harmonie. Alors il y a des couches de rythme ou des partitions de rythme à des niveaux différents. Alors il a fait une belle transcription des paroles propres. C'est lui qui a créé cette transcription qui ne ressemble pas à la transcription musicale يعني classique. وعمل زاد une transcription propre à ce jeu de rythme dans la pièce théâtrale de Junoun. Il a fait cette synthèse. Alors le travail, c'était une initiative, ça ouvre sur d'autres perspectives concernant le rythme. Je ne parle pas du rythme théâtral, c'est autre chose. Il a parlé exactement sur le rythme musical et je pense que c'était voulu. Peut-être Madame Gilles Bakar peut nous le confirmer ou non, je ne sais pas. Voilà, c'est le contexte de cette recherche. Elle est intéressante. أنا رجعت قريته شوية خاطر عندنا جورني اليوم البارح قلت خلينا نرجع je réfléchis la mémoire رجعت له معناها c'est un livre excellent mais il peut être transcrit une autre fois et publié. نعطيك نسخة منه. Par contre, dans les répétitions, Fadel nous donne toujours, et Mouaz, ces indications qu'il n'y a pas de... il exige réellement qu'il y ait un rythme à chaque intervention. Les silences, par exemple. Pour lui, les silences, d'ailleurs, il donne toujours, pour nous complexer, nous, comédiens, Machar al-Moumatlin, pour nous complexer, il donne toujours l'exemple des musiciens. Comme pour donner l'exemple de la rigueur, où le silence est un silence, un vrai silence, où l'accélération est une vraie accélération, où les hachures sont de vraies hachures. Donc, oui, peut-être, pour répondre à ta question. Mais, non, c'est... بعد الشكر على هذا الاهتمام بالفن التونسي
في مختلف تجلياته. في الحقيقة عندي سؤال هاوي لا مختص. أنا عندي تكوين بسيط في النقد السينمائي لا في النقد المسرحي. وما قلته لجليلة منذ حين فيما يخص إبداع الممثلين، هل ينعكس على العروض المتتالية لنفس المسرحية؟ هل هناك تغيير؟ أنا كهاوي سينما هناك أفلام شاهدتها ربما 10 مرات وأكاد أحفظ الحوارات والمناظر التي فيها، لكن أعترف أنني لم أشاهد في حياتي مسرحية مرتين متتاليتين. أنا أعرف مسرحياتك كلها تقريبا، ولكن لم أشاهد إلا مرة واحدة. فسؤالي هو هل يتغير التمثيل من عرض إلى آخر؟ لأن هذا هام ويدلنا على أن النصوص ربما تحيا بالاعتماد على نفسية الممثل وقت التمثيل، لا فقط عندما تمرن على تلك المسرحية. نجم نحاول نجاوب أنا ومعز إذا ينجم يحاول يجاوب، خاطر معز خدم معنا عنده تجربة طويلة معنا. ساعة يمكن نجاوب بسؤال آخر، شو معناتها تغيير؟ شو معناتها تغيير؟ فما وما ثماش، لأنه العرض المسرحي أمام المتفرجين فما كل عرض أنت خاطر حضور المتفرج، القاعة باش تخنى كممثلين، شفما في النجم نقول حتى شفما مش في الشارع، شفما في عند كل واحد منا كمجموعة متقنيين للممثلين الكل، ما نحكيوش عليه، لكن هذاك موجود فينا. نسوم با معناتها في ماناش في عزلة على كل ما يصير. الممثل هذاك الكل ويحاول نفس النص، أما ساعات النفس مش هو، ساعات الحركة تتغير شوية بالكل، لكن هو ومش هو في نفس الوقت. C'est ça qui fait le charme du théâtre, c'est ce côté éphémère. العرض اللي يتعدى عمره ما هو باش يتعاود، اللي بعده ينجم يعاود برشا شيء منه، لكن لانفينيمون بوتي اللي ما يتعودش، على خاطر فما متفرج في الكرسي الفلاني ماهوش موجود والمتفرج مش موجود. هذيك فين معناتها المسرح حاجة بالنسبة لي، نجم كل فنان يقول نفس الحكاية على، لكن بالنسبة لي المسرح وأهمية المسرح وخطورة المسرح وخطورة اللحظة اللي نخدموا فيها على الركح ما عندهاش يمكن مثيل كما في السينما. حاجة أخرى، علاقة الممثل في السينما حاجة مهنة. أنا بالنسبة لي ممثل في السينما وممثل في المسرح ما يتشبهوش، مهن مختلفين تماما. حتى dans notre vie quotidienne, ce qui fait, on a dit, le mot répéter, ça existe uniquement dans les dictionnaires et dans les encyclopédies, mais dans la vie, il n'existe pas. Alors si vous me demandez de refaire ce geste, alors c'est impossible, تعدى. Mais نجم نعاود لك geste يشبه له كهو. Je pense dans le théâtre, فما le scénario, فما le texte, فما un support اللي موجود، ولكن on ne peut jamais le répéter. هو اسمها répétition, mais en fait c'est pas de la répétition, c'est de la création. Et c'est la création اللي تجي في كل عرض كما قالت الفنان فيما داخل وفيما يعيش، خاطر لو كونتكست اللي يعيشوا في لو 8 نوفمبر واللي في جوان، راهو الانسان هو خزان نتاع مشاكل، خزان نتاع
نتاع احاسيس ومشاعر كي تطلعوا على الركح وتقول له تيفا معناها مش تعاود المشهد vous allez répéter l'action هذيك ou l'acte هذيك il n'arrivera jamais à le répéter. Il va le recréer, Inch'Allah. Je pense. Hein. Même si on fait la même trajectoire du geste, oui. Comme les danseurs d'ailleurs. Hey. Ils font les mêmes gestes, mais une représentation, c'est... Oui. Mais ils ne sont pas les mêmes. On est déjà plus vieux d'une journée ou d'un mois ou d'un an. Hey. Mouaz, tu veux dire quelque chose? نضيف حاجة صغيرة. هو الأستاذ اللي طرحه السؤال اللي طرحه السي عبد المجيد طرحه ديدرو أول مرة وخصص له كتاب كامل لو بارادوكس سور لو كوميديان واللي يتساءل فيه على هل معناتها الدواليتي هذه نتاع الممثل أنه يكون في نفس الوقت الشخص والشخصية وكيفاش il peut être le personnage avec l'inspiration اللي يتطلبها العرض اللي هو 8 نتاع الليل تال جور معناتها في وقت معين يلزم يلقى هالحالة الإلهام هذية معناتها سيت انسبيراسيون اللي باش تخلي المتفرج يتشد للعمل وللشخصية وللأداء اللي يقدم فيه. وبعد يدرو تو لي تhéoriciens et tous les praticiens معناتها metteurs en scène et autres qui ont réfléchi la question de l'acteur et de l'art du comédien معناتها طرحوا الموضوع هذايا وكل واحد اعطى طريقته في التعامل مع معناتها البروبليماتيك هذه كيفاش نخلقوا une méthode ولا une approche qui va permettre à l'acteur des techniques finalement اللي باش يمكنوا الممثل باش يوجد cet état d'inspiration à l'instant T واحنا في الخدمه دايوغ معناتها من الحاجات اللي يعانيها الممثل cette sensation de la première fois كيف نلعب نمثل الاداء نتاعي يكون بالاحساس نتاع المره الاولى ماهوش بالكليشيه ماهوش بالميكانيك اللي تسرح معناتها شاك فوا اكثر حاجه تنجم تغلب الممثل سي سيت ميكانيك معناتها اللي تتفرض عليه une sorte de routine et de donc le paradoxe الكل فيها les répétitions finalement on répète معناتها on répète la même chose mais كيفاش في الريبيتيسيون نلقاو chaque fois الممثل يكون chaque fois معناتها capable de retrouver cette sensation de première fois et cet état d'inspiration. C'est un sujet qui est inépuisable et on aura l'occasion d'en faire d'autres sur d'autres arts aussi dans le cadre du département agriculture de Beit el-Hakma. Je vous invite, la maison vous invite à un pot là, tout de suite si vous voulez bien pour qu'on puisse être à l'heure par la suite pour rentrer chez nous avant le couvre-feu.